أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اچھے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. میرا نام سمیہ سلطانہ ہے. My educational qualification is I am a bachelor's in pharmacy. میں تعلیم القرآن لیول 3 کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ساتھ میں لیول 2 کی ٹیم لیڈر بھی ہوں. I have done fifth in all the existing levels. I have done few other courses from DA such as Sirat al-Nabi, Entertainment, Recreation and Celebration. Recently, I am working on self-development, pursuing courses taken by our Ustaza Sara, such as Choosing the Right Path, Discover Your Soul, Awakened Muslima, and have done intensive leadership training, pursuing courses such as Efficiency Essentials. میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جو مجھے یہ موقع دیے کہ میں آج اس پلیٹ فارم پر اللہ کا کلام آگے پہنچا سکوں. اور میں استاذہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ she gave me this opportunity and trusted me. And finally آپ لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جو آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے. اللہ ہم سب کی کوششیں قبول کرے اور ہم کو اس کا اجر دے اور ہم سے راضی ہو جائے. ٹاپکس ٹو بی کورڈ آج کے سیشن میں اللہ کے احکام بات کو لے کر کن چیزوں سے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، غیبت کیا چیز ہے، جھوٹ اور لعنت کیا ہے، بات کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیٹس بگن دا ٹاپک. بات کرنے کے آداب. الحمدللہ اسلام اتنا مکمل دین ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر ایک چیز کس طرح کی جانی چاہیے بتا دیے، چاہے وہ بڑی سے بڑی بات ہو جیسے وراثت کی تقسیم، یا چھوٹی سی چھوٹی بات ہو جیسے واش روم سے نکلتے وقت کون سا پیر پہلے باہر رکھنا چاہیے. اسی طرح اللہ نے ہمیں بات کرنے کے آداب بھی بتا دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بے انتہا قرآن کی آیتیں اور احادیث ملتی ہے جس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو کس طرح بات کرنی چاہیے. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سب دیکھنے والا ہے اور قیامت کے دن ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا اور تمہارے دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سورہ بقرہ آیت 83 میں آتا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی اور لوگوں سے اچھی بات کرو. حسن یعنی بیوٹیفلی کرنا. بات سے ہم لوگوں کو ہرٹ کر سکتے یا ان لوگوں کو ہیل کر سکتے، ہم لوگوں کو ڈسکریج کر سکتے یا انکریج کر سکتے. بات سے ہم لوگوں کا موڈ اچھا کر سکتے یا ان کا موڈ خراب بھی کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اس کے جبڑوں اور جو اس کے ٹانگوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی گارنٹی لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اس کی انٹری کی گارنٹی لی ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ بات کرے تو بھلی یا چپ رہے. ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کی کٹائی کے وجہ سے لوگ جہنم کی آگ میں اوندھے منہ گر جائیں گے. جسٹ امیجن
हम नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रह रहे हैं, लेकिन जबान और अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं किया तो जहन्नुम भी अंजाम हो सकता है। अब किन चीजों से हमें अपनी जबान की हिफाजत करना चाहिए? गीबत से, तोहमत से, लानत से, झूठ से, बेकार बात से, हर बुरे कलाम से अपनी जबान की हिफाजत करनी चाहिए। अब गीबत क्या है, इसकी सही अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। गीबत एक ऐसी सच्ची बात है कि जिसके पीछे की जाए कि अगर वो सुन ले तो उसे बुरा लगे। यूजुअली लोगों को हम ऐसा बोलते हुए सुनते हैं कि कुछ गलत नहीं बोल रहे हम उनके बारे में, फैक्ट है ये तो। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यही गीबत है, किसी के पीछे ऐसी बात कहना कि अगर वो सुन ले तो उसे बुरा लगे। गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सूरह हुजरात आयत 12 में अल्लाह ताला ईमान वालों से खिताब करते हुए कहते हैं, और नहीं गीबत करो एक दूसरे की। क्या तुम में से कोई एक पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? बस तुम नापसंद करते हैं उसे। जस्ट इमेजिन, अगर हमारा सा चिकन या मीट थोड़ा सा अंडर कुक्ड हो तो हम उसे छोड़ देते। बिना पकी हुई चीज खाना तो बहुत दूर की बात है, तो किस तरह हम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने तैयार हो सकते हैं? अब किसी के पीठ पीछे कब बात कर सकते हैं, यहाँ हमें नियत का खास ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट, मजलूम पर्सन ऑफ अथॉरिटी को जो इंसाफ दिला सकता उसे कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस हो गया, जज, हेड ऑफ द फैमिली, पेरेंट्स। नेक्स्ट वन, कोई अगर बुराई को हटाना हो, ये भी ऑथराइज्ड पर्सन को ही कहना चाहिए। यहाँ अगेन हमें इंटेंशंस चेक करना चाहिए। इंटेंशन हमें बुराई को हटाना है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किसी को नीचे दिखाना है। नेक्स्ट चीज, इस्लामिक स्कॉलर्स को सिचुएशन बताने के लिए, सो दैट वो अपने को प्रॉपर रूलिंग बता सके। फोर्थ वन, किसी को नुकसान से बचाने के लिए, जैसा कि अगर निकाह के लिए कोई दरियाफ्त करने आए, अगर हमें कुछ ऐप पता है तो हमें बता देना चाहिए। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि स्कूल में अगर कोई बच्चे को बुली कर रहे तो पेरेंट्स को बताया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, कोई अगर इंसान खुले में कबीरा गुनाह कर रहा है तो उसे लोगों को वार्न कर सकते हैं अपन, लोगों को उसके बारे में बताकर। फॉर एग्जाम्पल, चोरी कर रहा कोई या खुलेआम चीटिंग कर रहे। और फिर लास्ट वन इज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दो लोग हैं जिसका नेम सिमिलर है, अगर आप कोई एक उनकी सिफत बताकर, जैसा कि समझिए उनकी हाइट कम है, ऐसा बताकर वो पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करा रहे तो इट्स फाइन। अगली चीज जिससे हमें अपने जबान की हिफाजत करना चाहिए है झूठ। झूठ एक कबीरा गुनाह है। सूरह तौबा आयत 119 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों में से हो जाओ। हम झूठ से परहेज कब कर सकते हैं? जब हम अल्लाह से डरेंगे कि कहीं मेरा रब मेरे से नाराज ना हो जाए, कि कहीं हम जहन्नम के मुस्तहक ना बन जाए। बुखारी की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ, और एक इंसान सच बोलते जाता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के पास सच्चा लिखा जाए। बेशक झूठ बुराई की तरफ ले जाती है और बुराई आग की तरफ, और एक इंसान झूठ बोलते रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के पास झूठा लिखा जाए। कितनी बड़ी बात है, देखिए कि अल्लाह के पास हमारा सच्चा या झूठा लिखा जाना। अगर हम अपनी आम जिंदगी में देखें तो हम कोई भी छोटी से मुश्किल से निकल जाने के लिए पहले झूठ बोल देते हैं, लेकिन फिर उस एक झूठ के चक्कर में हमको 10 और झूठ बोलना पड़ता। सच बोलना बजाहिर मुश्किल दिखता, लेकिन सच के साथ सब ठीक हो जाता। सच के साथ दिल सुकून में रहता। झूठ हम बोल तो देते, लेकिन उस बात को लेकर हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है कि कहीं हमारा झूठ पकड़ा ना जाए।
कहीं सच सामने आ गया तो सामने वालों का भरोसा ना टूट जाए। चलिए देखते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। कभी कॉल पर झूठ बोल दिया कि हाँ भाई निकल गए घर से, रास्ते में ही है, 5 मिनट में रहते आपके पास, जबकि हम घर से निकलते ही नहीं है। तो कभी कोई काम टालने कह दिया, जैसे कि सबसे पहली चीज कल आपकी कर देंगे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अब फिर वो मॉर्निंग भी हो जाती, नाइट भी हो जाती, लेकिन वो काम ही नहीं होता। तो कभी अपने बच्चों से झूठ कह दिया कि फुला चीज आपको कल दिला देंगे, नहीं दिलाते। इधर आइए बच्चे को बुलाते कि आपको चॉकलेट देंगे, फिर उन्हें कुछ नहीं देते। अबू दाऊद की एक हदीस है जिसमें अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर बैठे थे। मेरी वालिदा ने कहा, इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे क्या देना चाहती हो? मेरी वालिदा ने कहा, मैं उसे एक खजूर देना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अगर तुम उसे कुछ ना देती तो तुम्हारा अमल में ये लिखा जाता कि तुमने झूठ कहा है। माय डियर सिस्टर्स, याद रखें कि झूठ मुनाफिकत की अलामत है और मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। वहां की सजा, वहां की आग की शिद्दत बहुत ज्यादा शदीद होगी। बुखारी की एक लंबी हदीस है जिसमें आता, a liar's mouth will be ripped apart। जस्ट इमेजिन जब हम डेंटिस्ट के पास जाते, थोड़ी देर अपन मुंह एक साथ खुला रख देते, या कोई रूट कनाल है तो उसमें थोड़ा प्रेशर लगा के माउथ ओपन करते आपका, तो कितनी तकलीफ होती। आप में से अगर कोई करवाए होंगे तो आप अच्छे से समझ सकते होंगे कि वो दर्द की शिद्दत कैसी रहती। अब ये तो हो गए छोटे छोटे झूठ। अब बड़ा झूठ क्या है? बड़ा झूठ तोहमत लगाना है। कोई कुछ नहीं किए पर उस पर इल्जाम लगा देना। किसी पर जिना का इल्जाम लगा देना, किसी पर चोरी का, तो किसी पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा देना। किसी के किसी ने कुछ अगर भलाई की तो उसकी नीयत पर तोहमत लगा देना। नियतों का जानने वाला सिर्फ अल्लाह है, दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अब इस चीज से कैसा बच सकते हम लोग? इसका एक सोल्यूशन है कि जो चीज जैसी है उसे वैसी ही लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपन किसी को कॉल मिलाए, समझे, वो लोग कॉल नहीं उठा सके, तो ये सोचना कि जानबूझ के मेरा फोन नहीं उठाए, क्या गलत है। अगर आप ऐसा सोच सकते कि शायद बिजी होंगे, शायद मेरा कॉल देखे ही नहीं होंगे। एक और एग्जाम्पल, कोई गिफ्ट ला कर दिया हमें तो खुश रहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सोचना कि अच्छा उन्हें अच्छा दिखने के लिए गिफ्ट लेकर आए, सबके सामने उन्हें अच्छे दिखना चाह रहे थे, ये गलत है। अब सबसे बड़ा झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ अल्लाह और रसूल पर झूठ कहना है। दिस विल इंक्लूड अल्लाह को बिना इल्म डिस्क्राइब करना, अल्लाह क्या करेंगे अपनी मर्जी से बोलना। फॉर एग्जाम्पल, फुला काम करने से अल्लाह की मगफिरत हासिल होगी। नेक्स्ट चीज, अल्लाह की आयत को मन मर्जी से इंटरप्रेट करना। जो चीज दीन का हिस्सा नहीं है उसको दीन का हिस्सा है कहना। जैसे हमारे पास कभी मिलाद मना लिया तो कभी कूल्हे कर देते, कभी शबे बारात के दिन खास रोजा रहना है तो कभी उस रात में खास इबादत करना है। ये सब चीजें दीन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि आजकल का वक्त फेसबुक का है, व्हाट्सएप का है, इंस्टा का है, यहाँ पर कांस्टेंट स्टेटसेस डालने का है। तो बिफोर शेयरिंग एनीथिंग, ऑलवेज क्रॉस चेक कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं है। हमें अपने सोर्सेस को चेक करना चाहिए। अगर हम ये चेक नहीं करें तो ऐसा होगा कि हम अपनी मन मर्जी से चीजें शेयर कर दें, और ये भी अल्लाह पर और रसूल पर तोहमत लगाना होगा। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे ऊपर झूठ मत बांधो, जो कोई मेरे ऊपर झूठ कहेगा वो आग में दाखिल होगा। अब झूठ 3 सिचुएशंस में परमिसिबल है। फर्स्ट सिचुएशन,
लोगों को मिलाने के लिए, उनके बीच की ना इत्तेफाकी दूर करने के लिए आप झूठ कह सकते हैं। दूसरी सिचुएशन, जंग के दौरान। और तीसरी, मियाँ बीवी आपस में कह सकते हैं, इसलिए मिलने के लिए या आपस में प्यार बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने स्पाउस से कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लेके आता हूँ, इज इट पॉसिबल रियलिटी में ऐसा लाना? नहीं, लेकिन एक प्यार दिखता है इसमें, तो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन दिस डजंट मीन कि आप अपने स्पाउस से झूठे वादे करें ताकि उन्हें खुश हो जाए। और यहाँ पर एक चीज नोट करने की ये है कि ये सिचुएशन में सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं। अब अगली चीज जिससे अपने जबान की हिफाजत करनी चाहिए वो है लानत। लानत यानी बदुआ, रहमत से दूरी। मेरा सवाल है कि अगर कोई हम पर जुल्म कर रहे, हमको बदनाम कर रहे, घर माल लूट लिए, तो क्या हम उन पर लानत कर सकते हैं? इसका जवाब जाने चलिए लानत क्या है थोड़ा गहराई में समझें। लानत टू टाइप्स की है, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल यानी एज अ होल किसी पर लानत करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जालिमों पर लानत हो, काफिरों पर लानत हो, ऐसा कहना अलाउड है। सेकेंड टाइप है स्पेसिफिक, यानी नाम मेंशन करके लानत करना, एंड दिस इज नॉट अलाउड। कुरान और अहादीस में जिनके नाम है आप सिर्फ उन पर लानत कर सकते हैं, जैसे फिरौन पर लानत हो, अबू लहब पर है। इंसान तो दूर की बात है, हमें तो जानवर पर भी लानत करने से मना किया गया है। एक वक्त एक औरत एक ऊंट पर लानत कर रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ऐसा करने से मना फरमाया। लानत करना बहुत ज्यादा रिस्की चीज है। अबू दाऊद की एक हदीस है जिसमें आता, अगर कोई बंदा किसी के ऊपर लानत करता है तो वो लानत आसमानों पर जाती है, फिर उसके लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो लानत सीधी तरफ देखती है, बाई तरफ देखती है, उसको रास्ता ही नहीं दिखता। तो फिर जिस पर लानत की गई है, अगर वो मुस्तहक है तो उस पर उतरती है, वरना लानत देने वाले पर ही उतर जाती है। इस हदीस में गौर करने वाली बात यह है कि अगर वो शख्स मुस्तहक है, डिजर्विंग है, तो वो लानत उस पर उतरती, अदरवाइज जो लानत कर रहा उस पर ही उतर जाती। हम एज अ ह्यूमन कैसे डिसाइड कर सकते कि कौन हकदार है लानत का? हो सकता है वो इंसान मजबूरी में कोई चीज कर दिया, हो सकता है कि गलती से कर दिया हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो सकता है वो शख्स ने ऐसा करके फौरन अल्लाह से माफी मांग ली हो। तो अब वो लानत किस पर उतरेगी? लानत करने वाले पर ही उतरेगी। और इस तरह इंसान अपने आप को ही हलाकत में डाल लेता है। अब हम तो है हकीर इंसान, कभी लानत दे दिए गलती से तो क्या करें? फौरन उनके हक में दुआ कर देनी चाहिए। अब हमारा दिल दुखा है समझिए, अब लानत भी नहीं करना बोल रहे, तो आखिर हम क्या कर सकते? सबसे पहली चीज जो करनी है वो है सब्र। सब्र यानी नेगेटिव रिएक्शन से बचना। सेकेंड चीज, तवक्कल अल्लाह, कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, आज नहीं तो कल हक सामने आएगा और अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे। और तीसरी चीज, इंसाफ की दुआ। और अगर आप लोगों को लानत के बारे में और मजीद जानना है तो इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में असरा फातिमा सिस्टर का एक लेक्चर रहेगा इसके बारे में, और डिटेल्स रहेंगे उस। अब नेक्स्ट चीज बात करने के आदाब में है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी इख्तलाफ। हो सकता है कि किसी मामले पर या बात पर हमारे और सामने वाले के ख्यालात ना मिलते हो, तो इट्स ओके। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहने से वो चीज हमें सही और सामने वाले को गलत नहीं बना देती है। इवन सहाबा के टाइम पे भी इख्तलाफ रहते थे, बट दे नेवर डिसरेस्पेक्टेड ईच अदर। तो हमें भी चाहिए कि किसी को डिसरेस्पेक्ट ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान को पढ़ो, यानी मिलकर पढ़ो, जब तक कि तुम्हारे दिल जुड़े हो। जहां पर इख्तलाफ आ जाए खड़े हो जाओ, यानी कि जाने के लिए। अगली चीज, डिबेट्स या जनरल डिस्कशंस। डिबेट्स एंड जनरल डिस्कशंस अलाउड है,
یہ کرتے ٹائم ہمیں 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. پہلی چیز ہے نیت. نیت یہ کرنا کہ نیت یہ رہنا چاہیے کہ سامنے والے کو حق معلوم ہو. یہ نہیں رہنا کہ میری بات صحیح ہے یہ پروف ہو جانا. سیکنڈ چیز، اپنے لفظوں کا خوب اچھے سے خیال رکھنا چاہیے. تھرڈ چیز، دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. قرآن itself میں آتا سورہ کہف آیت 22 میں، سو ڈیبیٹ ناٹ ایکسپٹ وتھ کلیئر پروف کے ساتھ ہی اپنے کو ڈیبیٹس کرنا چاہیے. نیکسٹ چیز، بات کرنے میں امانت داری کا خیال رکھنا چاہیے. چیزوں کی امانت داری تو ہمیں پتا ہے، لیکن باتوں میں بھی امانت داری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کوئی بات بتائے پھر وہ پلٹے کس لیے؟ چیک کرنے کے لیے کہ آس پاس کوئی ہے تو نہیں، سنے تو نہیں. تو جب کوئی آدمی کوئی بات بتائے پھر وہ پلٹے، پھر وہ بات امانت ہے. آلسو اگر اپنے کو کوئی انفارمیشن یا کسی کا راز معلوم ہو گیا یا کوئی اپنے سے سیکریٹ شیئر کرے تو یہ بھی امانت ہے. آپ کسی سیکریٹ کا کچھ حصہ بھی کسی کو بول دیے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. اور اگین امانت میں خیانت کرنا کس کی صفت ہے؟ منافقین کی. وہ شخص منافق ہوگا، گناہگار ہوگا. اب بات کرتے وقت پہلے بات کون کرے؟ جو بڑے ہیں ان کو پہلے بولنے دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا، بڑوں سے عزت اور چھوٹوں سے شفقت کرنا. بات کرتے وقت کسی کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسندیدہ بتایا ہے. اگر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کچھ سوال ہو، لیٹ دا اسپیکر کمپلیٹ فرسٹ. اینڈ میں یا جب موقع ملے پوچھ لینا چاہیے، خاص طور پہ جب قرآن اور احادیث کی بات چل رہی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایسا منافق، یہود اور کافر کرتے. اب لمبی لمبی باتیں کرنا، لمبی لمبی گفتگو آداب کے خلاف ہے. جب موقع ملے تبھی بات کرنا چاہیے، حکمت سے بات کرنا چاہیے. خاص طور پہ جب کسی کو دین کی دعوت دے رہے تو اس وقت پر ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بات کرنا چاہیے کہ سامنے والا سمجھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا؟ وہ لمبی تقریریں نہیں کرتے، ان کی باتیں شارٹ، کلیئر، انفارمیٹیو اینڈ اٹریکٹیو ہوتی. ان کی باتیں فائدے مند ہوتی. پھر بات کرتے وقت ٹون کیسی رہنا چاہیے؟ سورہ لقمان آیت نمبر 19 میں آتا، اور تمہاری آواز کو نیچے کرو. بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے البتہ آواز ہے گدھے کی. اگر آپ سنے ہوں گے کبھی تو گدھے کی آواز دیکھیں کتنی زیادہ لاؤڈ اور اریٹیٹنگ رہتی. اگر ہم غور کریں تو موسٹ آف دا ٹائم ہماری آواز بھی بلند ہی رہتی ہے، خاص طور پہ جب ہم ہمارے بچوں سے بات کرتے ہیں. ان کو پہلی بار میں تو نارمل ٹون میں ہی بلا لیتے، لیکن دوسری بار فوراً آواز بلند کر دیتے. پھر اس چیز کو ہم لوگ جسٹیفائی بھی کر دیتے، ایسا بولے تو ہی سنتے، نہیں تو انجان ہو جاتے. اور کبھی ہم لوگوں کو اپنی اتھارٹی شو کرنے کے لیے آواز بڑی کر دیتے. کبھی ہم صحیح ہیں اور سامنے والا غلط ہے یہ بتانے کے لیے بھی آواز بڑی کر دیتے. سوچ کر دیکھیں اگر کوئی ہم سے اس طرح بات کرے تو ہم کو کیسا فیل ہوتا؟ برا لگتا، ہرٹ فیل ہوتا. تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ ایک احسان کے ساتھ بات کریں. بات سیم رہتی بٹ آپ کا ٹون بھی میٹر کرتا. جیسے کہ آپ اگزامپل بچے کو بولے کہ میں جب سے بلا رہی ہوں آپ کو سنا ہی نہیں دے رہا، کیا بول کے بول ڈالے، زور سے بول دیے. وہی سیم بات کو اگر آپ کہہ رہے بیٹے میں آپ کو بلا رہی تھی آپ سنے نہیں، تو آپ دیکھیں کہ بچے کے ایکسپریشنز، بچے کو کیسا فیل ہوتا، اس میں بھی آپ کو چینجز دکھیں گے. بات کرتے وقت نیکسٹ چیز، بات کرتے وقت کسی کی عزت پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے، کسی کے کیریکٹر، دین پر لیبل نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے آخری خطبے میں کہا تھا، اے لوگوں، تمہاری جانیں اور تمہارے مال
حرام ہے یعنی سیکریٹ ہے یا حرام کیے گئے ہیں اس دن تک جب تم اپنے رب سے ملو گے، جیسے کہ حرمت ہے اس دن کی اور اس مہینے کی۔ اگلی چیز ہے قسم کھانا۔ قسم صرف اللہ کی ہی کھائی جا سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے سوائے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کتنا عام ہے اللہ کے سوا دوسرے چیزوں کی قسم کھانا، ماں کی قسم، کبھی کہہ دیا رسول کی قسم، قرآن کی قسم، کبھی کہہ دیا میری قسم، تیری قسم۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، صرف اللہ ہی کی قسم کھانا الاؤڈ ہے۔ بات کرتے وقت وقت کو کوسنا، جیسے وقت ہی خراب چل رہا، زمانہ ہی خراب ہے، میرا وقت صحیح نہیں چل رہا، گھور کلیوگ، کتنے عام ہے یہ فریزز۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمانہ ہوں، دن اور رات میرے لیے ہے، میں دن اور رات میرے ہیں، میں ان کو لاتا ہوں اور میں ان کو ختم کرتا ہوں، اور میں بادشاہت کے بعد بادشاہت لاتا ہوں۔ اللہ زمانہ ہے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اللہ از دا کریٹر آف ٹائم، اللہ از دا کنٹرولر آف ایوری ٹائم۔ کس وقت کیا ہوگا سب کا ڈیسائیڈر اللہ ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ابن آدم وقت کو کوستا ہے اللہ فیلز اوفینڈیڈ، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ الحمدللہ آئی کمپلیٹ مائی سیشن ہیئر، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو احسان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والا بنائے، ہماری بات سے کسی کا دل نہ دکھے، ہماری بات سے لوگ موٹیویٹڈ فیل ہو۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔